pen. Write down these two cases. So today for some time we will try to discuss a current affairs topic which has been there in the news. Yesterday there was a judgment of 7-judge bench of the Indian Supreme Court. 7-judge bench of the Indian Supreme Court, and it is an anonymous judgment. So 7 న్యాయమూర్తులు ఏకాభిప్రాయంతో ఇచ్చిన తీర్పు. సో ఆ కేసు ఏంటి? సీతా సోరెన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2024. Sita Soren versus Union of India 2024. Yesterday the judgment has come yesterday, March 4, 2024. It was a judgment by 7-judge bench anonymously. The earlier judgment in 1998, P.V. Narasimha Rao versus the state CBI, state ante ikkada Central Bureau of Investigation. P.V. Narasimha Rao versus the state CBI. This case was decided in 1998 by 5-judge bench. 5-judge bench. And what is the majority? The case is decided by 3/2 majority. 3 on one side, the 2 others on the remaining side. Then what is the issue? In the Constitution, we have Article 105. Article 194. సో ఈ జడ్జిమెంట్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీరు మీ ఆన్సర్లో ఈ 2 ఆర్టికల్స్ ఉండాలి. ఈవెన్ గ్రూప్ 2 వాళ్ళకైనా దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 105? ఆర్టికల్ 105 ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అంటే పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్, వాట్ యు మీన్ బై ప్రివిలేజ్? ప్రివిలేజ్ ఈజ్ ఏ స్పెషల్ రైట్. So there are certain rights which are available only to the members of the parliament, committees of the parliament, houses of the parliament. Similarly at the state level, in the state legislature, committees, houses, members. So parliament lo sabhyulaki, parliament lo ఉన్న కమిటీలకి, పార్లమెంట్ లో ఉన్న ఉభయ సభలు 2 సభలకి ఈ హక్కులు ఉంటాయి, ప్రత్యేక హక్కులు. సో దిస్ ప్రివిలేజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్పెషల్ రైట్స్. మనకు ఉండవండి, సాధారణ పౌరులకి ఈ హక్కులు ఉండవు. యూ అండ్ మీ యాజ్ ద ఆర్డినరీ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ వీ డోంట్ హ్యావ్ దోస్ స్పెషల్ రైట్స్. దే ఆర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ టు మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్, కమిటీస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్, హౌసెస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. అంటే కలెక్టివ్గా ఉంటాయి రైట్స్. ఈ ప్రివిలేజెస్ అనేవి ఇండివిజువల్గా ఉంటాయి, కలెక్టివ్గా ఉంటాయి. లోక్సభ కలెక్టివ్లీ విల్ హ్యావ్ ఏ రైట్, స్పెషల్ రైట్. Committee of a parliament collectively will have a special right, and even the members, individual members of the parliament will have a special right. So under Article 105, Article 105 speaks about privileges of the members of the parliament, committees of the parliament, individual houses of the parliament. Similarly, at the state level, Article 194 speaks about privileges of the members of the state legislature, committees of the state legislature, and the houses of the state legislature. Prabhakar, live lo undi kada? So what does these 2 articles they speak about? Then what is this idea of parliamentary privileges?
పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ మనం ఈ భావన ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం? మీరు ఏం పేరు, మీ పేరు? ఎస్, రవీందర్. చెప్పు రవీందర్. పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ చెప్పాను కదా క్లాస్లో మొన్న. సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్రిటన్ నుంచి తీసుకున్నాం. యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంటే బ్రిటన్లో పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ప్రారంభమైంది 1215 ADలో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నా కార్టా, బిగినింగ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఇన్ బ్రిటన్. సో బ్రిటన్ చరిత్రలో ఏం జరిగిందంటే రాజుకి ప్రజలకి మధ్య ఘర్షణ, పోరాటం. ఈ పోరాటంలో ప్రజల పక్షాన నిలబడింది పార్లమెంట్ అని చెప్పాను. అంటే బ్రిటిష్ పార్లమెంటు ప్రజల తరపున మాట్లాడినప్పుడు రాజు ఆ పార్లమెంట్ మెంబర్స్ పైన కేసులు పెట్టేవాడు, చిన్న వాటికి కేసులు పెట్టేవాడు. బ్రిటన్ పార్లమెంట్లో when the members of the British Parliament spoke something against the king or the queen, for trivial reasons they were arrested and put behind bars. So members of the parliament, they fought with the king and the queen to have certain rights as members of parliament. అలా సుదీర్ఘంగా పోరాటం చేసిన తర్వాత బ్రిటిష్ పార్లమెంటు సభ్యులు పార్లమెంట్లో ఉన్న సభలకి ఈ హక్కులు అనేవి సంక్రమించాయి. ద పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ విచ్ వీ స్పీక్ టుడే ఇన్ ఇండియా, they were given in United Kingdom to the parliament by the king after a long struggle between the king and the people of Britain. సో భారతదేశానికి మనం రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించే క్రమంలో దిస్ ఐడియా ఆఫ్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అంటే పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ భారత రాజ్యాంగంలో కూడా పొందుపరిచినట్లయితే జాతీయ స్థాయిలో పార్లమెంటు, రాష్ట్ర స్థాయిలో విధాన సభలు తమ విధులని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి, ప్రజా ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి ఉపయోగపడతాయన్న ఉద్దేశంతో వీటిని మనము మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరుచుకున్నాం. సో ద ఐడియా ఆఫ్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ ఇట్ టుక్ బోత్ ఇన్ బ్రిటన్ అండ్ దే వర్ గివన్ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ వేజింగ్ ఏ protracted, long drawn struggle between the king or the queen on the one side and the members of the parliament on the other side. And what are these rights? I said, what are privileges? Privileges are special rights, pratyeka hakkulu. Already meeku last class lo cheppanu. Oka sadharana pauridiga manamu, if we indulge in defamatory speech, అంటే అవతలి వ్యక్తి యొక్క పరువుకు నష్టం కలిగించే విధంగా మనము మన వాక్ స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించినట్లయితే మన మీద పరువు నష్టం కేసులు పెట్టచ్చు. అందులో సివిల్ డిఫమేషన్ కేసు ఉంటుంది, క్రిమినల్ డిఫమేషన్ కేసు ఉంటుంది. నా పరువుకు నష్టం జరిగింది కాబట్టి నాకు పరిహారాన్ని చెల్లించండి, నా పరువు విలువ ₹1,00,00,000 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే, సో ఐ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ పేయింగ్ డ్యామేజెస్ టు మై రెప్యుటేషన్, రెప్యుటేషన్. దట్ ఈజ్ సివిల్ డిఫమేషన్ కేస్, ఓన్లీ డ్యామేజెస్ అడుగుతాం. రెండవ దాంట్లో ఏంటంటే యూ కెన్ ఫైల్ ఏ క్రిమినల్ కేస్. సో క్రిమినల్ కేసు ఫైల్ చేస్తే శిక్ష పడితే జైలు జీవితాన్ని కూడా గడపాలన్నమాట. సో యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ సిటిజన్, ఇఫ్ యూ అండ్ మీ ఇండల్జ్ ఇన్ డిఫమేటరీ స్పీచ్ అగెన్స్ట్ ఏ ఫెలో సిటిజన్ వితౌట్ ఎనీ ఎవిడెన్స్ వాట్ సో ఎవర్, అంటే ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా కేవలం ఆ వ్యక్తి యొక్క గౌరవాన్ని తగ్గించడానికి, ఆయన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి మనం బాధ్యతారహితంగా వాక్ స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించి వాళ్ళ పరువుకు నష్టం కలిగించినట్లయితే మన మీద కేసులు పెట్టచ్చు. సివిల్ డిఫమేషన్ కేస్, క్రిమినల్ డిఫమేషన్ కేస్. అదే ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ది పార్లమెంట్, ఇన్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్, యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్, యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేచర్, నో కేస్ కెన్ బి ఫైల్డ్ అగైన్స్ట్. దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ రైట్, వన్ ఆఫ్ ది స్పెషల్ రైట్స్ అవైలబుల్. ఎందుకలా అంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా పార్లమెంటులో కానీ రాష్ట్ర శాసనసభల్లో కానీ ప్రజల పక్షాన నిలబడి ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజల సమస్యల్ని చట్టసభలో చర్చించేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. మాట్లాడితే వెంటనే కేసులు పెడతామంటే ఎవరు మాట్లాడకపోతే ప్రజా సంక్షేమాన్ని, ప్రజా ప్రయోజనాలను సాధించడం కష్టం. అందుకని రాజ్యాంగం ఏం చేసింది, ఒకవేళ మీరు మాట్లాడిన మాటలు, మీరిచ్చిన ప్రసంగం ఒక వ్యక్తి పరువుని దెబ్బతీసేలాగా ఉన్నా కూడా మీ మీద ఎటువంటి కేసులు పెట్టడానికి లేదు. అంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం సరిగ్గా పనిచేయాలన్నా,
పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయాలన్నా, చట్టసభలు తమ విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలన్నా ఇట్లాంటి ప్రత్యేక హక్కులు అవసరమని మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు భావించారు. సో ద ఫ్రేమర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫెల్ట్ that such privileges are necessary to ensure that the parliament and state legislatures fulfill their duties of protecting the interests of the citizens of this country in a better way, and that is necessary for promoting parliamentary democracy. What is the principle of parliamentary democracy? Accountability of the executive to the legislature. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ముఖ్య లక్షణం ఏంటి? కార్యనిర్వహణ శాఖ శాసన నిర్మాణ శాఖకి బాధ్యత వహించాలి. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే legislature exercises control over executive branch. అంటే శాసన శాఖ కార్యనిర్వహణ శాఖని నియంత్రిస్తుంది. యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేచర్, ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ క్వశ్చనింగ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్. నువ్వు నేరుగా ప్రధానమంత్రిని విమర్శించినా, క్యాబినెట్ మంత్రులను విమర్శించినా ప్రభుత్వం ఊరుకుంటుందా? అవకాశం దొరికితే కేసులు పెట్టేస్తుంది. కేసులు పెడితే మనం గలం విప్పము. గలం విప్పాలి, కదం తొక్కాలి అంటారు కదా. సో అలాంటివి ఏమి ఉండవు. కాబట్టి గలం విప్పడానికి, కదం తొక్కడానికి, ప్రజల సమస్యలను చర్చించడానికి, మీ మీదలో కేసు పెట్టడానికి అవకాశం లేకుండా చేశారనుకో, స్వేచ్ఛగా మీరు ప్రజల తరపున కార్యనిర్వహణ శాఖకి ప్రశ్నలు సంధించవచ్చు, సమాధానాలు రాబట్టవచ్చు, ప్రజల ప్రయోజనాల్ని మీరు సాధించవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ ఫ్రమ్ the excesses of the executive branch. ఆల్రెడీ మోడీ అదే చేస్తున్నారు కదా. ఎవరైతే ఆయన మాట వినరో, రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు, ప్రతిపక్ష నాయకులు ఆయన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తారో వాళ్ళ మీదకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వచ్చేస్తుంది, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వచ్చేస్తుంది, కేసులు పెట్టేస్తారు. అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గతంలో సోనియా గాంధీతో ఢీ కొట్టాడు, కేసులు పెట్టారు, 16 నెలలు జైల్లో వేశారు. ఆయన ఏమైనా ఆపగలిగారా? మళ్ళీ బయటకు వచ్చాడు, ప్రజల్లో తిరిగాడు, ప్రజల మన్నన పొందాడు, ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు. బట్ హీ హ్యాస్ అండర్గాన్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ట్రామా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ కెన్ డూ టు ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్. సో టు ప్రొటెక్ట్ దీస్ లెజిస్లేటర్స్ దే ఆర్ గివన్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ప్రొటెక్షన్. సో ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేచర్, ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్, దే ఆర్ గివన్ సర్టన్ immunities, they are given certain protections for whatever they speak, for whatever they vote in the parliament. అంటే చట్టసభల్లో ప్రసంగాలు చేసినప్పుడు కానీ, చట్టసభల్లో బిల్స్ని ఆమోదించేటప్పుడు అనుకూలంగా లేదా ప్రతికూలంగా ఓట్లు వేసినప్పుడు కానీ వాళ్ళ ప్రవర్తనకు సంబంధించి కేసులు పెట్టడానికి లేదు. సో ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడే పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం మనగలుగుతుంది, కార్యనిర్వహణ శాఖ యొక్క జవాబుదారీతనాన్ని పెంపొందించడం జరుగుతుంది, శాసన నిర్మాణ శాఖ కార్యనిర్వహణ శాఖ మీద నియంత్రణ కలిగి ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై వీ నీడ్ ప్రివిలేజెస్, పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. ఓకే, మరి ఈ కేసులు ఎందుకు వచ్చినాయి? 1991లో పివి నరసింహారావు బికమ్స్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మైనారిటీ గవర్నమెంట్. వాట్ ఈజ్ ఏ మైనారిటీ గవర్నమెంట్? పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంలో సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే దిగువ సభలో మొత్తం సభలోని సంఖ్యలో, మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో సగం కన్నా ఎక్కువ సీట్లు గెలుచుకోవాలి. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే జాతీయ స్థాయిలో కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో కానీ సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ కానీ లేదా కొన్ని రాజకీయ పార్టీల కూటమి కానీ మొత్తం దిగువ సభలోని సీట్లలో ఎన్ని సీట్లను గెలుచుకోవాలి? సగం కన్నా ఎక్కువ గెలుచుకోవాలి. ఆఫ్టర్ ద జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఆర్ ఏ కోయలిషన్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ టు ఫార్మ్ గవర్నమెంట్ షల్ విన్ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద సీట్స్ ఇన్ ద లోవర్ హౌస్. మరి పివి నరసింహారావుకి ఆ మెజారిటీ రాలేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మైనారిటీ గవర్నమెంట్. వాట్ ఈజ్ ఏ మైనారిటీ గవర్నమెంట్? ఏ మైనారిటీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వన్ which continues in power with the support of political parties from outside the government. అంటే ప్రభుత్వంలో చేరకుండా కొన్ని పార్టీలు ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తాయన్నమాట. అంటే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన రాజకీయ పార్టీకి సొంత మెజారిటీ ఉండదు దిగువ సభలో, కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి బయట నుంచి వచ్చే మద్దతు, అంటే ప్రభుత్వంలో చేరని పార్టీలు ఇచ్చే మద్దతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దట్ ఈజ్ ఏ మైనారిటీ గవర్నమెంట్. అంతే కదా, మరి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది పెడతారు.
పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు, ఆయనకి లోక్సభలో మెజారిటీ లేదు. సో ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళు అధికారాన్ని అందుకోవాలి, అంటే ఉన్నవాన్ని దించాలి. అది నిరంతర ప్రక్రియ, అవకాశం వస్తే ఎవరు వదులుకోరు. సో ఏ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ వాజ్ మూవ్డ్ అగైనెస్ట్ పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్. అంటే పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్ మీద అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. అంటే ఇప్పుడు పివి నరసింహారావు లోక్సభలో తనకు మెజారిటీ ఉందని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, కానీ మెజారిటీ లేదు అతనికి. ప్రూవ్ చేసుకోకపోతే ప్రభుత్వం పడిపోతుంది. సో అందుకేం చేశారు, జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా జేఎం, అందుకే ఈ కేసుని జేఎంఎం బ్రైబరీ కేసు అని కూడా అంటారు, రాసుకోండి విత్ ఇన్ ది బ్రాకెట్స్. పివి నరసింహారావు వర్సెస్ ద స్టేట్ అని రాసుకున్నారు కదా, అక్కడ జేఎంఎం బ్రైబరీ కేస్, జేఎంఎం బ్రైబరీ కేస్. జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా, జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా, జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా బ్రైబరీ కేసు అని కూడా అంటారు. అంటే ఈ జేఎంఎం పార్టీకి సంబంధించిన ఎంపీలు, అలానే జనతాదళ్, అప్పట్లో అజిత్ పవర్ అనే వ్యక్తి అధ్యక్షతన ఉన్న 2 పార్టీలు అండి, జనతాదళ్ పార్టీ ఒకటి, జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా పార్టీ ఒకటి. సో ఈ 2 పార్టీలకి సంబంధించిన కొందరు ఎంపీలు, దాదాపుగా 10 మంది ఎంపీలు డబ్బులు తీసుకొని రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఓటు వేశారనమాట. సో దానివల్ల ఆయన అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయింది. ద నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లోక్సభ అగైనెస్ట్ పివి నరసింహారావు గవర్నమెంట్ వాజ్ డిఫీటెడ్. మరి అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోతే ప్రభుత్వం అధికారంలో కొనసాగచ్చు. సో ప్రభుత్వం అధికారంలో అంటే పివి నరసింహారావు అధికారంలో కొనసాగడానికి ఈ ఎంపీలు కారణమయ్యారు. జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా ఎంపీలు, అలానే జనతాదళ్ ఎంపీలు. సో వీళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని అవిశ్వాస తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. అవిశ్వాస తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయడం అంటే ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఓటు వేయడం. సో వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు. సిబిఐ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హెస్ ఫైల్డ్ కేసెస్ అగైనెస్ట్ దీస్ ఎంపీస్. దట్స్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. మరి ఇందాక సీతా సోరెన్ అన్నాను కదా, అదేంటి కేసు? ఇలాంటిదే 2014లో జార్ఖండ్లో ఏం జరిగిందంటే, విచ్ వన్? ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్ యాజ్ 2014. ఐ విల్ క్లారిఫై. నేను జడ్జిమెంట్ మొత్తం చదివాను, 135 పేజీలు ఉంది. రాత్రి ఐ హ్యావ్ డన్ మై హోంవర్క్. ఓకే. సో ఈ సీతా సోరెన్ రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్లో డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వేసిందనే నెపంతో ఈ మీద కేసు పెట్టారు. సో అది ఆ కేసు గురించి తీర్పిచ్చే క్రమంలో దీని గురించి కూడా తీర్పిచ్చారనమాట. దట్ ఈజ్ సీతా సోరెన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2024. పివి నరసింహారావు వర్సెస్ ద స్టేట్ అనేది నేరుగా ఆ ఎంపీలు డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వేయడానికి సంబంధించింది. అయితే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 2024 నిన్న వచ్చిన తీర్పు కేసు ఏంటంటే సీతా సోరెన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు ఏంటంటే కొంచెం నేపథ్యం వేరు. జార్ఖండ్లో 2014లో రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఒక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్కి డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వేసిందన్న నెపంతో ఆ మీద కేసు పెట్టారనమాట. అది హైకోర్టుకి వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తుంది. సో ఈ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చేస్తుందంటే, ఈ 1998లో ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు కేసు ఉంది కదా పివి నరసింహారావు కేసులో, సో దీనికి సంబంధించిన కేసు ఇది, అప్పుడు ఇచ్చిన తీర్పు సబబైనది కాదు, ఫస్ట్ 3 జడ్జ్ బెంచ్కి వెళ్తుంది. 3 న్యాయమూర్తులు గల ధర్మాసనం. 5 న్యాయమూర్తులు ఇచ్చిన తీర్పుని అధిగమించాలంటే ఇంకా పెద్ద బెంచ్ కావాలి. ఫస్ట్ 3 జడ్జ్ బెంచ్ 2019లో ఏం చెప్తుందంటే, ఇది బిగ్గర్ బెంచ్కి వెళ్ళాలి, మేము నిర్ణయించడానికి లేదని చెప్పి 5 జడ్జ్ బెంచ్కి పంపిస్తారు. ఎప్పుడు 2022లో. మళ్ళీ 5 జడ్జ్ బెంచ్ ఏం చెప్తుందంటే, ఈ పివి నరసింహారావు కేసులో ఇచ్చిన తీర్పు సరైన తీర్పు కాదు, దాన్ని అధిగమించాలి అంటే ఇంకా పెద్ద బెంచ్ కావాలని చెప్పి మళ్ళీ 7 జడ్జ్ బెంచ్కి పంపిస్తారు. చివరిగా 7 జడ్జ్ బెంచ్ తీర్పిచ్చిందన్నమాట. సో అక్కడేంటి, ఎలక్షన్స్ టు రాజ్యసభ నేపథ్యం. అక్కడ కూడా అంతే, డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వేయడం. ఇక్కడ అవిశ్వాస తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా డబ్బులు తీసుకొని ఓటేశారు అనమాట. దట్ ఈస్ ద కేస్. సో వెన్ ద కేస్ వెంట్ బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్, 3/2 అన్నాను కదా, 3:2. ఇన్ దట్ 5 జడ్జ్ కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్, 5 న్యాయమూర్తులు గల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం, ఎప్పుడు 1998లో పివి నరసింహారావు వర్సెస్ ద స్టేట్ అనే తీర్పునిచ్చింది ఎవరు? రాజ్యాంగ ధర్మాసనం.
రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అంటే కనీసం 5 న్యాయమూర్తులు ఉండాలి, ఆ పైన కూడా ఉండొచ్చు, మినిమం 5 జడ్జెస్ ఉండాలన్నమాట. సో ఆ కేసులో 3/2 మెజారిటీతో తీర్పు ఇచ్చారు. ముగ్గురు ఏం చెప్పారంటే ఆర్టికల్ 105 కింద, ఆర్టికల్ 194 కింద సభలో సభ్యులు ఓటు వేయడానికి కానీ మాట్లాడడానికి కానీ డబ్బులు తీసుకున్నట్లయితే ఇటువంటి చర్యలు 105వ అధికరణ కింద రక్షణ పొందుతాయి. సో ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ ఇఫ్ హీ టేక్స్ మనీ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫర్ ఓటింగ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మేనర్, దీస్ యాక్షన్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అండర్ ఆర్టికల్ 105. 2 న్యాయమూర్తులు వ్యతిరేకించారనమాట. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ పొజిషన్ అని. సరే, దట్ హ్యాస్ రిమైన్డ్ ఆన్ స్టాట్యూట్ బుక్. 1998 నుంచి నిన్నటి వరకు ఏంటి, రాష్ట్ర శాసనసభల్లో కావచ్చు, పార్లమెంటులో కావచ్చు, మీరు డబ్బులు తీసుకొని ఓట్ వేసినా మాట్లాడినా ఈ చర్యలన్నీ రక్షించబడతాయి. సో దిస్ వాజ్ ఓవర్టర్న్ ఇన్ ద రీసెంట్ కేస్. సీతా సోరెన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, చట్టసభ సభ్యులు ఇలా డబ్బులు తీసుకొని ఓట్లు వేసి సభలో, నేను చెప్పాను కదా, నేను ఇంకో కేసు చెప్పాను, రాజా రాంపాల్, నిన్న ఎంసీక్యూస్ డిస్కషన్ చేశాను కదా, కరెంట్ ఇండియన్ పాలిటీ, రాజా రాంపాల్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ కేస్ స్లైట్లీ రిలేటెడ్ టు ద సేమ్ కేస్. సో ఇయర్ ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్, నెట్లో కొట్టండి వస్తుంది. సో ఇదేంటి కేసు, సోమనాథ్ చటర్జీ స్పీకర్గా ఉన్నప్పుడు మన గౌరవ పార్లమెంటు సభ్యులు డబ్బులు తీసుకొని క్వశ్చన్ అవర్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అంటే ప్రశ్నోత్తరాల సమయం అంటారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో మీకు ప్రిలిమ్స్కి 3 నెలలు సరిపోదు, ఇంకొక నెల కావాలి, దాని మీద ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రశ్న వేయాలనుకో, అది బాధ్యతగా చేయాలి ఎమ్మెల్యేలు. డబ్బులు తీసుకురండి, అశోక్ నగర్లో మీరు డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి అప్పుడు అడుగుతానంటే మీరు డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చారనుకో, అప్పుడు డబ్బులు ఆయన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఇలా పార్లమెంట్లో ఆపరేషన్ దుర్యోధన్ ఒక టీవీ ఛానల్ ఏం చేసిందంటే, అంటే మన పార్లమెంటు సభ్యుల్లో ఎంతమందికి నైతిక ప్రవర్తన ఉందో చెక్ చేయాలని ట్రాప్ వేశారనమాట. సో అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి, కొందరు ఎంపీల దగ్గరికి వెళ్ళి, ఇట్లా మీరు క్వశ్చన్ అవర్లో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ప్రశ్నలు అడగండి, మీకు దానికి కానీ డబ్బులు ఇస్తాము అంటే అందరూ ఇంకా డబ్బులు ఎవరికి చేదు కాదు కదా, ఆడొక ప్రజాప్రతినిధి అనే విషయం కూడా మర్చిపోయారు వాళ్ళు. సో డబ్బులు తీసుకున్నారు, క్వశ్చన్స్ అడిగారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రికార్డెడ్, ఎవిడెన్స్ ఉంది. సో అందుకప్పుడు సోమనాథ్ చటర్జీలో డబ్బులు తీసుకొని ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేశాడు. దోస్ ఎంపీస్ హూ టుక్ మనీ ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ అవర్, దే వర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫర్ బీయింగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫర్ బీయింగ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. సో అప్పుడు ఈ కేసుని మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేస్తారు. అయితే సుప్రీంకోర్టు అసలు ఛాలెంజ్ చేయొచ్చు అనేది ఒక ప్రశ్న. పార్లమెంటులో చట్టసభలో ఏం జరుగుతుందో ఆ విషయాల్లో న్యాయస్థానాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదని రాజ్యాంగంలో ఉంటుంది. 212వ అధికరణ, ఇంకోటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించి ఇంకోటి ఉంటుంది. అంటే చట్టసభల లోపల జరిగే విషయాల్లో అంతిమ అధికారాలు సభకు మాత్రమే ఉంటుంది. లోక్సభలో అయితే స్పీకరు, రాజ్యసభలో అయితే చైర్మన్. అంటే సభ్యులు ఏవైనా తప్పులు చేసినట్లయితే వారిని శిక్షించే అధికారం సభకు మాత్రమే ఉంటుంది. బయట నుంచి వచ్చి న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోవడానికి లేదు అని ఉంటుంది అనమాట. కానీ మనకు భారత రాజ్యాంగం లిఖిత రాజ్యాంగ ఆధిక్యత ఉంది. దీన్ని కాపాడాలంటే న్యాయ సమీక్ష అధికారాలు గల స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది. సో ఇప్పుడు న్యాయ సమీక్ష అధికారాలు చట్టసభలో జరిగిన వాటిని న్యాయ సమీక్షకు గురి చేయవచ్చా is the question. What happened within the parliament and state legislatures with respect to conduct of the members, can it be subjected to judicial review? Can that be questioned in the court of law? Somnath Chatterjee said no, you don't have any business. పార్లమెంట్లో ఏమన్నా జరిగితే దాన్ని సవరించడానికి, వారిని శిక్షించడానికి మేమున్నాం. సభ సంయుక్తంగా కానీ లేదంటే సభాధ్యక్షుడిగా నేను కానీ నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం. కోర్టులు జోక్యం చేసుకోవడానికి లేదని చెప్పి నోటీసులు కూడా తీసుకోలేదు. కానీ సుప్రీంకోర్టు లెక్క చేయలేదు. మీరు చేసింది రైటా రాంగా తర్వాత చూద్దాం, కానీ దీన్ని విచారించే అధికారం మాకుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ ద పార్లమెంట్, వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ గ్రాస్ ఇల్లీగాలిటీ ఆన్ సబ్స్టాన్షియల్ గ్రౌండ్స్ దట్ క్యాన్ బీ సబ్జెక్టెడ్ టు జుడిషియల్ రివ్యూ.
సో సోమనాథ్ చటర్జీ కొందరు సభ్యుల యొక్క సభ్యత్వం రద్దు చేసినప్పుడు ఈ చర్యని సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేయడం జరుగుతుంది. సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసును స్వీకరించి ఆ కేసు మీద తుదిగా తీర్పిస్తుంది. మళ్ళా పార్లమెంట్కి అనుకూలమైన తీర్పే ఇచ్చింది. అంటే సభ ఔన్నత్యాన్ని, సభ గౌరవ మర్యాదలను కాపాడడానికి సభ్యులు ఇటువంటి దుష్ప్రవర్తన, నైతిక ప్రవర్తన లేకుండా ప్రవర్తించడము సభ ఔన్నత్యాన్ని, గౌరవాన్ని తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి సభ్యుల యొక్క సభ్యత్వం రద్దు చేయడము రాజ్యాంగబద్ధమే అని సోమనాథ్ చటర్జీ స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు బలపరిచిందనమాట. అంతకుముందు క్వశ్చన్ ఏంటి, అసలు సుప్రీంకోర్టు జోక్యం చేసుకోవచ్చా లేదనేది ప్రశ్న. సోమనాథ్ చటర్జీ ఏం చెప్తాడు, కెనాట్, ద కోర్ట్స్ కెనాట్ ఇంటర్వీన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ఎ పార్లమెంట్. బట్ ఆన్ సబ్స్టాన్షియల్ గ్రౌండ్స్, ఆన్ గ్రాస్ ఇల్లీగాలిటీ, ఇది సీరియస్ మ్యాటర్ కదా. డబ్బులు తీసుకొని ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ప్రశ్నలు అడగడం అనేది, డబ్బులు తీసుకుని అడగడం అనేది ఇట్ ఈస్ గ్రాస్ ఇల్లీగాలిటీ, ఇట్స్ ఎ క్రైమ్. సో ఇలాంటి విషయాల్లో కోర్టులు జోక్యం చేసుకుంటాయి, అటువంటి చర్యలు న్యాయ సమీక్షకు గురి చేస్తాయని సుప్రీంకోర్టు చెప్పి ఆ కేసును విచారించి అటువంటి సభ్యుల్ని వాళ్ళ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయడము తప్పేమీ కాదని సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చింది. అది రాజా రాంపాల్ కేసు, మన ఆపరేషన్ దుర్యోధన్ అంటారు. ఓకే, సో హియర్ in P.V. Narasimha Rao versus the state case, the Supreme Court said that the members enjoy protection, immunity, even in situations where they take bribe for asking questions for speaking in the house, for voting in the house. But in the recent judgment, Sita Soren versus Union of India case lo Supreme Court ఆ తీర్పుని తప్పు పట్టింది, ఆ తీర్పుని రద్దు చేసింది. So Justice D.Y. Chandrachud of today, he makes an argument. ఆయన వాదన ఏంటంటే డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వేయడము, సభలో మాట్లాడడము, ఇట్ ఎరోడ్స్ ద probity in public life, it undermines the rule of law, and it is against the interests of parliamentary democracy. So that cannot get immunity, that cannot get protection. And this judgment is surprisingly an anonymous judgment. 7 న్యాయమూర్తులు ఏకాభిప్రాయంతో ఇచ్చిన తీర్పు. సో ఇది యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది జడ్జిమెంట్. అయితే తీర్పులు వాళ్ళు వాడిన పదజాలం మనకి ఇంపార్టెంట్. ఆన్సర్స్లో మనం జస్టిఫై చేయాలి అంటే సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులో ఎటువంటి వాదనలు చేసింది, ఎటువంటి పదజాలాన్ని వాడింది అనేది మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఎసెన్స్ అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ద ఆన్సర్. బట్ టు క్యాచ్ సమ్ కీవర్డ్స్ యాజ్ ఫ్రేసెస్, లెట్స్ గో ఇన్ టు దట్ PDF file and read something from that. Parliamentary privileges codified in Articles 105 and 194 of the Constitution is integral to deliberative democracy in facilitating the functioning of a parliamentary form of government. It ensures that legislators in whom citizens repose their faith can express their views and opinions on the floor of the House without fear or favor. భయము కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా ప్రజల తరపున చట్టసభల్లో మాట్లాడి ప్రజా ప్రయోజనాలు సాధించడానికి ఈ రక్షణలు ఉపయోగపడతాయి అని చెప్తున్నారు. ఆర్టికల్ 105, ఆర్టికల్ 194 ది అలో ద ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు స్పీక్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ వితౌట్ ఎనీ ఫియర్ ఆర్ ఫేవర్ ఆఫ్ బీయింగ్ పనిష్డ్ బై ద ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్. దెన్ the object of the Constitution to give life and meaning to the aspirations of the people is carried out by its representatives through legislative business, deliberations and dialogue. The fulcrum of parliamentary privileges under a constitution and democratic setup is to facilitate the legislators to freely opine on the business before the house. అంటే పదే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రక్షణలు ఎందుకు ఇచ్చారు, ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడడానికా, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవడానికి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇవి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి కాదు, మంది హితం, ప్రజల తరపున ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి ఒక ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధి చట్టసభల్లో స్వతంత్రంగా భయం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా చర్చలో పాల్గొనడానికి, ఓటు వేయడానికి ఉపకరించే విధంగా
ఈ రక్షణలు ఇవ్వబడ్డాయి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలని కాపాడుకోవడానికి కాదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద జడ్జిమెంట్లో కొన్ని సెంటెన్సెస్ పిక్ చేసాము. సో దిస్ ఈజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. ద జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ ది 10th Lok Sabha were held in 1991. Congress emerged as the single largest party and formed a minority government with Mr. P.V. Narasimha Rao as the Prime Minister. A motion of no confidence was moved in the Lok Sabha against the government. The support of 14 members was needed to defeat the no confidence motion. నేను నాకు 10 అని చెప్పాను. అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోవడానికి పివి నరసింహారావుకి 14 మంది ఎంపీల మద్దతు కావాలి. The motion was finally defeated with 251 members voting in support. అవిశ్వాస తీర్మానానికి అనుకూలంగా 251 మంది ఓటు వేస్తే దానికి ప్రతికూలంగా 265 మంది అవిశ్వాస తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశారు. అంటే అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయింది, ప్రభుత్వం అధికారంలో కొనసాగింది. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఓవింగ్ అలిజెన్స్ టు ద JMM, జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా, అండ్ ద జనతా దల్ headed by Ajit Singh. They voted against the no confidence motion. Notably, one MP belonging to the JD, namely Ajit Singh, abstained from voting. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటి తెలుసా, మీరు డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వాళ్ళు ఎవరైతే మీకు డబ్బులు ఇచ్చారో వాళ్ళ కోరిన విధంగా ఓటు వేస్తే యు ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్. డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఓటు వేయకుండా మీరు స్వతంత్రంగా ఓటేస్తే మళ్ళీ మీ మీద కేసు ఉంటుంది. అది కూడా చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. ఇది మరీ దారుణం. అంటే మీరు డబ్బులు తీసుకోవచ్చంట, డబ్బులు తీసుకొని డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా మీరు ఓటు వేయాలి. అలా వేసినట్లయితే మీకు రక్షణలు ఉంటాయి. డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా కాకుండా నీకు నచ్చినట్లు ఓటేస్తే నీ మీద కేసు అవుతుంది. దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ కదా. ఇప్పుడు జనాలు ఎన్నికల్లో అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటారు, ఏ పార్టీ ఇచ్చినా డబ్బులు తీసుకుంటారు. కానీ ఓటు చివరిగా వాళ్ళకు ఎవరు వాళ్ళ ప్రయోజనం ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటారో వాళ్ళకు ఓటేస్తారు. దట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ డెమోక్రసీ. People take money from all the political parties, but at the end of the day, they vote to a candidate whom they feel is much better fit. So this is the judgment. If a legislature takes money and votes according to the bribe giver, then there is no case against him. He is protected. But on the other hand, ఈ డిస్టింక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సుప్రీంకోర్టు 2024 తీర్పులు ఏం చెప్పిందంటే అసలు డబ్బులు తీసుకుంటే అయిపోయి అవినీతే, రక్షణ ఉండదు. తీసుకున్నాక అనుకూలంగా ఓటు వేశాడా, చెప్పినట్లు ఓటు వేసినాడా, వేయలేదు, ఇవన్నీ అప్రస్తుతం. As soon as the legislature accepts bribe for a speech or for a vote in the parliament, he is indulged in corruption. He doesn't enjoy any protection. He will be prosecuted under the criminal law of the country. కానీ గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఏం చెప్తుంది? If a legislature accepts bribe and votes in a particular manner directed by the bribe giver, he enjoys protection. He enjoys immunity. But if a legislature takes money, accepts bribe, but doesn't vote in a manner directed by the bribe giver, instead if he votes independently as per his conscience, then a case can be booked against him. He doesn't enjoy immunity. That's what the Supreme Court said in P.V. Narasimha Rao versus the state case. And recent judgment ఏంటి? డబ్బులు తీసుకున్నాక ఇచ్చినవాడు చెప్పినట్లు ఓటు వేశాడా వేయలేదనేది అప్రస్తుతం. ఓటు వేయడానికి, సభలో మాట్లాడడానికి డబ్బులు తీసుకున్నట్లయితే నీకు పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ కింద రక్షణ ఉండదు. యూ కెన్ బీ ప్రాసిక్యూటెడ్ అండర్ ద క్రిమినల్ లా ఆఫ్ ది కంట్రీ. రైట్, దట్స్ ద పాయింట్. సో ఇక్కడ ఈ అజిత్ సింగ్ మీద కేసు పెట్టారు, మిగిలిన అందరినీ వదిలేశారు. అజిత్ సింగ్ డబ్బులు తీసుకొని ఆయనకు నచ్చినట్లు ఓటేశారు అనమాట. ఆయన ఓటింగ్కే రాలేదు. హీ అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్. డబ్బులు తీసుకున్నాడు కదా, డబ్బులు తీసుకుని ఏం చేయాలి? అవిశ్వాస తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలి. రాలేదు ఆయన, కాబట్టి ఆయన మీద కేసు పెట్టి మిగిలిన వదిలేశారనమాట. So these were the two questions before the court. Whether by virtue of Article 105 of the Constitution, an MP can claim immunity from prosecution on a charge of bribery in a criminal court. So ఇట్లా డబ్బులు తీసుకొని మాట్లాడినా లేదా ఓటు వేసినా దాని మీద విచారణ చేయవచ్చా? క్రిమినల్ కోర్ట్స్లో విచారణ చేయవచ్చా?
అలానే అవినీతి నిరోధక చట్టం పరిధిలోకి ఎంపీ వస్తాడా రాడా, ఒకవేళ ఎంపీ వస్తే అతన్ని విచారించడానికి అనుమతి ఎవరు ఇవ్వాలి అనే 2 ప్రశ్నలు 1998 కేసు ముందు వచ్చాయన్నమాట. ఈ 7 జడ్జ్ బెంచ్ ఏం చెప్తుందంటే రెండవ దాన్ని మేము అప్రస్తుతము, మొదటి దాని గురించి మేము నిర్ణయం ఇస్తామని చెప్పింది. అంటే డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వేయడము లేదా మాట్లాడడం అనేది రక్షణల కిందకి వస్తుందా రాదా అనే ప్రశ్నకు మాత్రమే మేము బదులిస్తామని దే హ్యావ్ టుక్ అప్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ స్టార్టెడ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. The provisions of Article 105 Clause 1 and Article 105 Clause 2 suggest that the freedom of speech for MPs is independent of the freedom of speech and its exceptions contained in Article 19. So, ikkada they are making a distinction. Manaku kuda free speech undi, వాక్ స్వతంత్రం మనకు ఉంది, చట్టసభ సభ్యులకు ఉంది. కానీ రెండు ఒకటి కాదు. Both are not the same. Because the freedom of speech and expression given to the ordinary citizen, it is subjected to certain limitations. What are the limitations? Article 19 Clause 2లో ఉంటాయండి లిమిటేషన్స్. Article 19 Clause 1 సబ్ క్లాస్ ఏ స్పీక్స్ అబౌట్ ఫ్రీ స్పీచ్, వాక్ స్వతంత్రం గురించి మాట్లాడే ప్రాథమిక హక్కు Article 19 Clause 1 సబ్ క్లాస్ ఏ. సో దీని మీద సహేతుకమైన పరిమితులు ఉంటాయి. ఆ సహేతుకమైన పరిమితులు ఎక్కడున్నాయి? Article 19 Clause 2లో ఉంటాయి. Article 19 Clause 2 speaks about the reasonable restrictions on free speech. Free speech is not an absolute right. వాక్ స్వతంత్రం అపరిమితమైన ప్రాథమిక హక్కు కాదు, దాని మీద సహేతుకమైన పరిమితులను విధించవచ్చు. ఆ పరిమితులను ఎక్కడ చెప్పారు? Article 19 Clause 2లో చెప్పారు. సో అందులో మీరు ఒకసారి చూడండి. కానీ ఇటువంటి పరిమితులు చట్టసభల్లోని సభ్యులకు ఉండవు. అందుకని వారికున్న వాక్ స్వతంత్రం వేరు, మనకున్న వాక్ స్వతంత్రం వేరు. The members of the parliament and the state legislatures, they also have the freedom of speech and expression. But their freedom of speech and expression is not subjected to restrictions. Ours is subjected to restrictions. For whatever they speak in the parliament, even if it is a defamatory, no case can be booked against them. For whatever we speak against another person, if it is defamatory, cases can be booked against us. ఈ రెండు వేరు. The freedom of speech and expression enjoyed by the members of the parliament under Article 105. The freedom of speech and expression enjoyed by the members of the state legislature under Article 194, that is different from the freedom of speech and expression enjoyed by an ordinary citizen under Article 19(1)(a. ఏంటి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి, పౌరులకున్న వాక్ స్వతంత్రం పైన సహేతుకమైన పరిమితులు ఉంటాయి. చట్టసభ సభ్యులకున్న వాక్ స్వతంత్రం పైన పరిమితులు ఉండవు. రెండవది, ప్రజలు వాక్ స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించి అవతల వ్యక్తి యొక్క పరువు ప్రతిష్టలకు దెబ్బ కలిగే విధంగా వాక్ స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించినట్లయితే కేసులు పెట్టడానికి ఉంటుంది, సివిల్ కేసులు, క్రిమినల్ కేసులు. అదే చట్టసభలోని సభ్యులు వాక్ స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించి అవతల వ్యక్తి యొక్క పరువు మర్యాదల గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళ మీద ఎటువంటి కేసు పెట్టడానికి లేదు. దట్స్ వాట్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ సేస్. Right to free speech of members of parliament and state legislature is different from the right of free speech which is available to you and me as the ordinary citizens. The object of the immunity under Article 105 Clause 2 is to ensure the independence of legislators for the healthy functioning of parliamentary democracy. So భారతదేశంలో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం ఆరోగ్యంగా పనిచేయడానికి చట్టసభలోని సభ్యులకు స్వతంత్రత ఉండాలి. ఆ స్వతంత్రత ఉండడానికే ప్రత్యేక హక్కులు. నాట్ టు డూ కరప్షన్ అండ్ దెన్ గెటింగ్ ప్రొటెక్షన్. అవినీతి చేసి దాని నుంచి రక్షణ పొందడానికి ప్రత్యేక హక్కులు ఇవ్వబడలేదు. దట్స్ ద పాయింట్. An interpretation of Article 105 Clause 2 which enables an MP to claim immunity from prosecution for an offence of the bribery would place them above the law. చట్టానికి వాళ్ళు అతీతులవుతారు. అంటే అవినీతి చేసి దాని నుంచి రక్షణ పొందడము అంటే Article 14 says equality before law. చట్టం ముందు అందరూ సమానులే. కానీ ఇక్కడ సమానత్వం లేదు కదా. అవినీతి చేయొచ్చు, దాని నుంచి రక్షణ కూడా పొందొచ్చు. సో దెర్ ఈజ్ ఎ వయలేషన్ ఆఫ్ Article 14. We can't allow the members of parliament and state legislatures to remain above law for corrupt behavior, that too. For a bona fide action, if you have done something with a good intent, సదుద్దేశంతో చేస్తే రక్షణ ఇవ్వచ్చు. దురుద్దేశంతో చేస్తే రక్షణ ఉండకూడదు. రక్షణ ఇస్తే ఏమవుతుంది? వాళ్ళు చట్టానికి అతీతులు అవుతారు.
మరి ఆర్టికల్ 14, 15 దే స్పీక్ అబౌట్ ఈక్వాలిటీ, సమానత్వపు హక్కు గురించి మాట్లాడతాయి. మరి ఆ సమానత్వపు హక్కు హరించబడినట్లే కదా. దట్ ఇస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. సో if a member of the legislature, if he indulges in corruption and gets protection from the criminal law, then he is above the law. That is undermining rule of law. చట్టబద్ధ పాలనని నిర్వీర్యం చేయడమే. దిస్ ఇస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్. సరే, భారతదేశంలో ఈ అంశం మీద ఈ చర్చ జరుగుతుంది. సో ప్రపంచ దేశాల్లో ఏం జరుగుతుంది? ప్రపంచ దేశాల్లో చట్టసభల్లోని సభ్యులు ఇలా డబ్బులు తీసుకొని ఓటు వేయడం కానీ మాట్లాడడం కానీ చేస్తే అక్కడ ఎలా ఉంది పరిస్థితి? అది చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది కదా. మన దేశంలో ఏం చేయాలో అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏంటంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్లో, ఆస్ట్రేలియాలో, కెనడాలో, కామన్వెల్త్ దేశాలు. వాట్ ఆర్ కామన్వెల్త్ కంట్రీస్? ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో అంతర్భాగంగా ఉండి తర్వాత స్వాతంత్రం పొందిన దేశాల్లో, అన్ని దేశాల్లో చట్టసభలోని సభ్యులు అవినీతికి పాల్పడితే వారికి రక్షణ ఉండదు, శిక్ష ఉంటుంది. మరి అక్కడ అలాంటి వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా శిక్ష ఉండాలి కదా. మరి సుప్రీంకోర్టు 98లో అలాంటి తీర్పు ఎలా ఇస్తుంది? దట్ ఈజ్ అన్ ఎర్రోనియస్ జడ్జ్మెంట్. ఇన్ కంట్రీస్ లైక్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, కామన్వెల్త్ కంట్రీస్, if the legislators are involved in corruption, they don't enjoy any protection, they are liable for punishment. Then the same should apply even in India. In 1998, in P.V. Narasimha Rao versus the state case, the Supreme Court said taking bribe for asking questions for voting in a particular manner comes under parliamentary privileges. They enjoy protection. So this is at variance with what is the practice elsewhere. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సాంప్రదాయాలకి, పద్ధతులకి ఈ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు భిన్నంగా ఉంది. ఇన్ వాట్ వే ఇండియన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? దట్స్ ద పాయింట్. The international trend, including law in the United States, Australia and Canada, reflects the position that legislators are liable to be prosecuted for bribery in connection with their legislative activities. చట్టసభ సభ్యులుగా వాళ్ళకున్న విధులు నిర్వర్తించేటప్పుడు అవినీతికి పాల్పడితే వాళ్ళకి రక్షణ ఉండదు, వారిని విచారిస్తారు. Most of the Commonwealth countries treat corruption and bribery by members of the legislature as a criminal offence. The position of law in the United Kingdom, మనం ఇక్కడి నుంచే కదా తీసుకునింది పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూడండి. The position of law in the United Kingdom as developed over the years confirms the proposition that the claim of privilege cannot be extended to immunity from prosecution for the offence of bribery. అంటే బ్రిటన్ లాంటి దేశంలో ఏ దేశం నుంచి అయితే మనం పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అనే భావన తీసుకొచ్చుకున్నామో ఆ దేశంలో కూడా చట్టసభ సభ్యులు అవినీతికి పాల్పడితే ఈ పార్లమెంట్ ప్రత్యేక హక్కులు అనే దాని నుంచి రక్షణ ఉండదు. పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ డు నాట్ ఎక్స్టెండ్ టు కరప్ట్ బిహేవియర్. If that is the position in United Kingdom, the same position shall be there even in judgment yesterday. The 7th judge bench of the Indian Supreme Court. అంటే ఇది చెప్పడానికి 26 సంవత్సరాలు కావాలన్నా? అప్పుడే చెప్పిండొచ్చు కదా 1998లోనే. అంటే ఒక రకంగా చట్టసభలోని సభ్యులు ఏం చేసినా నడుస్తుంది అని ఒక అభిప్రాయాన్ని ఇచ్చారు కదా వాళ్ళకి. అందుకని ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా కరప్షన్, రాజ్యసభ ఎలక్షన్స్ వచ్చినా డబ్బులు తీసుకుని ఓట్లు వేస్తున్నారు, కాన్ఫిడెన్స్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ వచ్చినా డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు. సో దిస్ కల్చర్ హ్యాస్ బికమ్ వెరీ ర్యాంపెంట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్. సో మంచికి ప్రోత్సాహం, చెడుకి దండన. వీ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ ప్లేస్, దెన్ ఓన్లీ పీపుల్ విల్ చేంజ్ దేర్ బిహేవియర్. సో గుడ్ బిహేవియర్ షల్ బి రివార్డెడ్, బ్యాడ్ బిహేవియర్ షల్ బి penalized. Then only people will behave properly. So that was not the case till recently. The fundamental purpose and object underlying Article 105 Clause 2 of the Constitution is that members of Parliament, or as the case may be of the state legislature, must be free to express their views on the floor of the House or to cast their votes as members of the committees of the, and without fear or consequences. So this it applies even not only as a member of the House. అంటే లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ ఒక వ్యక్తిగానే కాదు, కమిటీలో మెంబర్గా ఉన్న ఇలాంటి చేయకూడదు. దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పార్లమెంటరీ కమిటీస్. సో పార్లమెంటరీ కమిటీస్లో సభ్యత్వం ఉన్న సభ్యులు కూడా అవినీతికి పాల్పడితే రక్షణ ఉండదు.
వ్యక్తిగతంగా అవినీతికి పాల్పడినా రక్షణ ఉండదు. పార్లమెంట్ కమిటీలో భాగంగా మీ విధులు నిర్వర్తించే క్రమంలో అవినీతికి పాల్పడినా మీకు రక్షణ ఉండదు. సో ద సుప్రీం కోర్ట్, ద 7 judge bench of the Indian Supreme Court has laid down the correct behavior of a member in an individual capacity or even as a member of the parliamentary committee. They don't enjoy protection for corrupt behavior. సో మీరు కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉండి అవినీతికి పాల్పడినా you are liable for prosecution under the criminal law. So that's one clarity given. So the object of Article 105, 194 does not prima facie appear to be to render immunity from the launch of criminal proceedings for a violation of the criminal. అంటే 105, 194లో ఇచ్చిన ప్రత్యేక హక్కులు అవినీతి విషయంలో వర్తించవు అనేది ఇక్కడ దాని మీనింగ్. ద జడ్జిమెంట్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ ఇన్ పివి నరసింహారావు కేస్, ఇది యాక్చువల్గా మీరు ప్రతి సుప్రీంకోర్టు తీర్పులో చివరిలో కంక్లూజన్ అని ఉంటుంది. అది 2-3 పేజీలే ఉంటుంది. మీకు ఆ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు మొత్తం అర్థం అవ్వాలి అంటే జడ్జిమెంట్ మొత్తం చదవక్కర్లేదు. ఇప్పుడు కేశవానంద భారతి తీర్పు తీసుకోండి, ఎన్ని పేజీలు ఉందో తెలుసా? 1000 పేజీలు ఉంది. పుత్తస్వామి జడ్జిమెంట్, రైట్ టు ప్రైవసీ యాజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్, 1000 పేజీలు ఉంది. ఐ హ్యావ్ రెడ్ దట్ జడ్జిమెంట్. అత 1000 పేజీలో క్విక్గా చూసుకుంటూ వెళ్తే కొన్ని పాయింట్స్ దొరికినాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ కేసులో Justice D.Y. Chandrachud says, discrimination on the ground of sexual orientation is a deeply offensive to the dignity and self-worth of an individual. బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్సెస్ అనమాట. క్లాస్లో చెప్పడానికి అలాంటివి పిక్ చేసుకుంటాను నేను. అంటే రైట్ టు ప్రైవసీ ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పే క్రమంలో ఆ సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ ఆధారంగా వ్యక్తులను వివక్షకు గురి చేస్తే అది వాళ్ళ గౌరవానికి భంగం. So discrimination on the ground of sexual orientation, a person can be a gay, he can be a bisexual, he can be whatever, transgender, whatever. So వాళ్ళ sexual orientation కారణంగా వాళ్ళని వివక్షకు గురి చేస్తే that is violation of the right to privacy. Any discrimination on the ground of sexual orientation is deeply offensive to the dignity and self-worth of an individual. So this is one sentence which I borrowed from the judgment of Puthaswamy while teaching in the class. So అలాంటి phrases మంచిగా దొరుకుతాయి అనమాట. బట్ మై పాయింట్ హియర్ ఈజ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు రీడ్ ద ఎంటైర్ జడ్జ్మెంట్. చివరిలో కంక్లూజన్ అని ఉంటుంది, ఒక 2-3 పేజీలు ఉంటుంది, ఒక 10 లైన్లు ఉంటాయి. అది చదివితే ఆ జడ్జ్మెంట్ ఎసెన్స్ ఏంటో మీకు అర్థమైపోతుంది. మన కరెంట్ ఇండియన్ పాలిటీలో MCQs అడిగినప్పుడు కూడా చాలా జడ్జ్మెంట్స్లో నా కంక్లూజన్ పార్ట్లో నుంచి స్టేట్మెంట్స్ తీసుకొని అక్కడ అడగడం జరిగింది. సమ్టైమ్స్ యూ డోంట్ ఫైండ్ దెమ్ ఈవెన్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్, బట్ యూ షుడ్ నో what is going on. So the judgment of the majority in P.V. Narasimha Rao case, which grants immunity from prosecution to a member of the legislature who has allegedly engaged in bribery for casting a vote or speaking, has wide ramifications on public interest. అలాంటి అవినీతి ప్రవర్తనకి రక్షణ కల్పిస్తే దీని పర్యవసనాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. వైడ్ రామిఫికేషన్స్ ఆన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, probity in public life అండ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ. ఇవి కీవర్డ్స్ అండి. మీరు ఆన్సర్లు ఇవి తీసుకోవాలి. మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇఫ్ ద కరప్ట్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటర్స్ ఈస్ గివన్ ప్రొటెక్షన్ అండర్ ద పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ వైడ్ రామిఫికేషన్స్ ఆన్ పబ్లిక్, లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, probity in public life అండ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ. సో ఈ పదాల కోసం ఇవి డిస్కస్ చేయడం. దెర్ ఈస్ ఏ గ్రేవ్ డేంజర్ ఆఫ్ దిస్ కోర్ట్ అలోయింగ్ ఎన్ ఎర్రర్ టు బి పర్పెచువేటెడ్ ఇఫ్ ద డెసిషన్ వర్ నాట్ రీకన్సిడర్డ్. అంటే 1998లో ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని విచారించకపోతే దేశానికి చాలా నష్టం చేసిన వారం అవుతాము. సో ఇట్ నీడ్స్ ఏ రీకన్సిడరేషన్. ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ 1998 కెనాట్ బి పర్పెచువేటెడ్. ఇట్ కెనాట్ బి కంటిన్యూడ్ ఫర్ ఇండెఫినెట్ టైమ్. ఇట్ నీడ్స్ ఏ కరెక్షన్ అండ్ దట్ ఈస్ డన్ బై ద 7 judge bench రీసెంట్లీ. అనదర్ 5 minutes ఇట్ విల్ బి డన్. ఏంటి సార్ మీరు చెప్పిందే చెప్తూనే ఉన్నారంటే తప్పదు. మరి అన్నిసార్లు చెప్తేనే మీకు గుర్తుంటుంది, అంతే కదా. ఒకసారి చెప్తే వీఆర్ నాట్ ఏకసంతాగ్రహి, అర్థమైనట్లే ఉంటుంది. మళ్ళీ పేపర్ ఇచ్చి పెన్ పెట్టి రాయమంటే సరే ఏం గుర్తుకు రావట్లేదు, రాయలేకపోతున్నాం అంటారు. వెదర్ ఏ క్లైమ్ టు ప్రివిలేజ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ కేస్ కన్ఫర్మ్స్ టు ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అమెనబుల్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. అంటే పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ కింద చట్టసభ సభ్యుల యొక్క ప్రవర్తన రాజ్యాంగ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉంది లేనిది న్యాయ సమీక్షకు గురి చేయవచ్చు.
So a claim under parliamentary privileges, whether it conforms to the constitutional provisions, can be subjected to judicial review. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చెప్తుంది ప్రొటెక్షన్ సుప్రీంకోర్టు, మాకు వీటిని విచారించి వీటి మీద నిర్ణయాలు ఇచ్చే అధికారం మాకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది. Claims under parliamentary privileges can be subjected to judicial review. An individual member of the legislature cannot assert a claim of privilege to seek immunity under Article 105 and 194 from prosecution and a charge of bribery in connection with a vote or speech in the legislature. And the conclusion of Supreme Court చెప్తోంది. So a corrupt behavior of a member of the legislature is not protected under parliamentary privileges. Then such a claim to immunity fails to fulfill the twofold test that the claim is tethered to the collective functioning of the House and that it is necessary to the discharge of the essential duties of a legislator. ఇది కూడా మీరు గుర్తుంచుకోండి ఆ పీడిఎఫ్లో నుంచి. అంటే చట్టసభలు తమ విధులని సక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి డబ్బులు తీసుకోవాలన్నా, అవినీతి ప్రవర్తన అవసరమా? అవసరం కాదు. అంటే దీస్ టూ టెస్ట్లు అంటే ఏంటంటే సంయుక్తంగా సభ తన విధులు నిర్వర్తించేటప్పుడు సభ సజావుగా సాగడానికి కానీ, దట్స్ వన్ థింగ్. దెన్ సభ యొక్క మౌలిక విధులు నిర్వర్తించేటప్పుడు ఇలాంటి బిహేవియర్ అవసరం లేదు. అవసరమైతే దాన్ని సమర్థించవచ్చు. ఎలాంటి బిహేవియర్ కావాలి? సదుద్దేశంతో సభ్యులు ప్రవర్తించినట్లయితే అటువంటి ప్రవర్తనని మనము రక్షణ ఇవ్వచ్చు. దురుద్దేశంతో డబ్బులు తీసుకొని సభ మౌలిక విధులకు భంగం కలిగించే విధంగా ప్రవర్తన ఉన్నప్పుడు అలాంటి ప్రవర్తనని మనం సమర్థించలేము. దట్స్ ద పాయింట్ హియర్. ఏ క్లైమ్ టు ఇమ్యూనిటీ, ఇమ్యూనిటీ అంటే ప్రొటెక్షన్. ఏ క్లైమ్ టు ఇమ్యూనిటీ protection fails to fulfill the twofold test. When you can expect immunity, when you can expect protection on two conditions. What is the first condition? Collective functioning of the House. The second one, if it is necessary to discharge essential duties of a legislator. ఒక చట్టసభ సభ్యునిగా నీ ప్రాథమిక విధులు నిర్వర్తించడానికి అవసరమైన మేరకి కొన్ని పరిమితించవచ్చు. కానీ ప్రాథమిక విధులను అంటే ఒక చట్టసభలోని సభ్యుడిగా ప్రాథమిక విధులు నిర్వర్తించడానికి యూ నీడ్ టు బీ ఏ కరప్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. సో దెన్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్, యువర్ బిహేవియర్ ఈజ్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్. సో ఈ లైన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, మీ ఆన్సర్లో రావాలి. సో ట్రై టు బై హార్ట్, అండర్స్టాండ్ అండ్ దెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. Bribery is not rendered immune under Article 105 and the corresponding provisions of Article 194 because a member engaging in bribery commits a crime which is not essential to the casting of the vote or the ability to decide on how the vote should be cast. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే చట్టసభలోని సభ్యుల యొక్క ప్రాథమిక విధులకు సంబంధం లేనిది ఇది. ఏంది? అవినీతి ప్రవర్తన, దుష్ప్రవర్తన. చట్టసభల్లోని సభ్యుల యొక్క దుష్ప్రవర్తన, అవినీతికి సంబంధించిన ప్రవర్తన అనేది చట్టసభ సభ్యులుగా వారు నిర్వర్తించాల్సిన ప్రాథమిక విధులకు సంబంధం లేనిది. సంబంధం ఉంటే వేరు, సంబంధం లేనిది కాబట్టి అటువంటి ప్రవర్తనకి ఎటువంటి రక్షణలు ఉండవు. Corruption and bribery by members of the legislatures erode probity in public life. ప్రజాజీవనంలో ప్రోబిటీ తెలుగులో ఏమంటారు? సత్ప్రవర్తన. ప్రజాజీవనంలో సత్ప్రవర్తన నిర్వీర్యమవుతుంది. దట్స్ ద పాయింట్. The jurisdiction which is exercised by a competent court to prosecute a criminal offence and the authority of the House to take action for a breach of discipline in relation to the acceptance of a bribe by a member of the legislature exist in distinct spheres. అంటే ఈ లైన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక చట్టసభలో సభ్యులు దుష్ప్రవర్తనకు లోనైతే దాన్ని ఆ చట్టసభ యొక్క అధ్యక్షుడు చూసుకుంటాడు. అది వేరు, ఇది వేరు. ఇంకోటి ఏంటి? చట్టసభలోని సభ్యులు అవినీతికి పాల్పడితే అప్పుడు చట్టం చూసుకుంటుంది. చట్టం పని చట్టం చేసుకుపోతుంది. ద లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఏ డీవియంట్ బిహేవియర్ ఇన్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్, ద హౌస్ వెదర్ కలెక్టివ్లీ ఆర్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ద హౌస్ విల్ look after the discipline of the members. But if a member of the legislature indulges in corruption, then that matter should not be decided by the speaker.
There are criminal courts in this country. There is a law in this country. Under the law, they will be prosecuted by the courts in India. It has nothing to do with the powers of the speaker. రెండు వేరు వేరు. చట్టసభలోని సభ్యుడు అవినీతికి పాల్పడితే ఆ వ్యక్తి మీద చర్యలు తీసుకునే అధికారము స్పీకర్కు ఉండదు, చైర్మన్కు ఉండదు. ఎవరికి ఉంటుంది? న్యాయస్థానాలకు ఉంటుంది, క్రిమినల్ కోర్ట్స్కు ఉంటుంది. సో అవినీతికి పాల్పడకుండా వేరే రకాల ప్రవర్తనలో ఉంటే చట్టసభలోని సభ్యులకి వాటి మీద క్రమశిక్షణ చర్యలు ఎవరు తీసుకోవచ్చు? ఆ సభాధ్యక్షుడు తీసుకోవచ్చు. దట్స్ ద పాయింట్ విచ్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు మేక్. The scope, purpose and consequences of the court exercising jurisdiction in relation to a criminal offence and the authority of the House to discipline its members are two different things. The offence of bribery is complete at the point in time when the legislature accepts the bribe. ఇందాక చెప్పాను కదా, పివి నరసింహారావు వర్సెస్ స్టేట్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? డబ్బులు తీసుకొని ఇచ్చిన వారు చెప్పినట్లు ఓటు వేస్తే మీకు రక్షణ ఉంటుంది. డబ్బులు తీసుకొని ఇచ్చిన వారు చెప్పినట్లు ఓటు వేయకుండా స్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తే మీకు రక్షణ ఉండదు, మీ మీద కేసు పెడతారు అని 98లో చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. ఇక్కడేం చెప్పింది? డబ్బులు తీసుకుంటే చాలు, వన్స్ యూ యాక్సెప్ట్ ఎ బ్రైబ్ దెన్ యు ఆర్ లయబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్. మళ్ళీ భేదాలు చూడరు, నువ్వు ఓటు అనుకూలంగా వేసావా, అసలు ఓటు వేయలేదా అనేది అనవసరం. ద మూమెంట్ యూ టేక్ బ్రైబ్, ద మూమెంట్ యూ యాక్సెప్ట్ బ్రైబ్, యు హావ్ డన్ ఏ క్రైమ్ and you will be punished for the violation of criminal law. I mean time ఎంత అయింది? Right. The interpretation which has been placed on the issue in question in the judgment of the majority in PV Narasimha Rao results in a paradoxical outcome where a legislature is conferred with immunity. See, this is very important. A legislator is conferred with protection when they accept a bribe and follow through by voting in the agreed direction. డబ్బులు తీసుకొని చెప్పినట్లు ఓటేస్తే you are protected. On the other hand, a legislature who agrees to accept a bribe but eventually decides to vote independently will be prosecuted. డబ్బులు తీసుకొని నీకు నచ్చినట్లు ఓటేస్తే నీ మీద కేసు అవుతుంది. డబ్బులు తీసుకొని ఇచ్చిన వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఓటేస్తే కేసు ఉండదు. గతంలో, ఇప్పుడు కాదు, గతంలో. Such an interpretation is contrary to the text and purpose of articles 105, 194. ఇటువంటి నిర్వచనం, భాష్యం అంటే 1998లో సుప్రీంకోర్టు ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఎన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ టు 194 and 105. డబ్బులు తీసుకొని ఇచ్చిన వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఓటేస్తే తప్పు కాదు, దానికి రక్షణ ఉంటుంది. డబ్బులు తీసుకొని ఇచ్చిన వాళ్ళు చెప్పినట్లు ఓటేయకపోతే కేసు అవుతుంది. అంటే దిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ ఫ్లాడ్, ఇట్ ఈస్ ఎర్రోనియస్, ఇట్స్ రాంగ్ అని ఎవరు చెప్పారు? ద 7 judge bench ఆఫ్ ది ఇండియన్ సుప్రీం కోర్ట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దీని మీద క్వశ్చన్ నేను ఫ్రేమ్ చేసి మీకు గ్రూప్లో పెడతాను, ప్రాపర్గా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి పెడతాను. మీరు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకోవాలి. పివి నరసింహారావు కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసింది? ఒక 2-3. ప్రజెంట్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేసింది? అవి 2-3 తీసుకొని parliamentary privileges becomes very important for your mains as well as prelims exam because it has been in the news and this is a great judgment. This judgment of the Supreme Court, it sends a strong signal to the members of the parliament and state legislatures that your corrupt behavior as a legislator will no more be tolerated and protected. You will be prosecuted under the criminal law. It sends a strong message to all the legislators to behave in a proper way. సో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ప్రవర్తించాలి అని ఒక హెచ్చరిక ఇది. ఏం చేసినా చెల్లుతుంది, నో, దట్ బిహేవియర్ ఈజ్ నో మోర్ టాలరేటెడ్. ప్రభాకర్ టైం ఎంత? 10:20. అదే కదా నేను చెప్పాను, నువ్వు అనుకూలంగా ఓటు వేస్తావా, నీకు ఇష్ట ప్రకారం ఓటు వేస్తావా, అప్రస్తుతం. ద మూమెంట్ యూ టేక్ మనీ ఫర్ డూయింగ్ సంథింగ్ దెన్ యువర్ బిహేవియర్ ఈజ్ కరప్ట్ బిహేవియర్ అండ్ దట్ ఈజ్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్. ఎప్పుడైతే చట్టసభలోని సభ్యుడు లంచాలు తీసుకుంటాడో ద నెక్స్ట్ మినిట్ యూ బికమ్ లయబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్ అండర్ ద క్రిమినల్ లా.
యూ డోంట్ ఎంజాయ్ ఎనీ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ ప్రొటెక్షన్. అంటే 105, 194వ అధికరణల కింద పార్లమెంటు ప్రత్యేక హక్కుల కింద మీకు ఎటువంటి రక్షణ ఉండదు. ఇఫ్ యూ టేక్ బ్రైబరీ, ఇఫ్ యూ ఇండల్జ్ ఇన్ కరప్షన్, ఇఫ్ యూ టేక్ మనీ, యువర్ బిహేవియర్, యువర్ యాక్షన్ ఈజ్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్. ఓటు వాళ్ళు చెప్పినట్లు వేస్తావా, నీకు నచ్చినట్లు వేస్తావా అనేది కూడా అప్రస్తుతం. అది సుప్రీంకోర్టు 1998లో చెప్పింది. ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే, మీరు అవినీతికి పాల్పడితే దట్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ నాట్ టు ఎంజాయ్ ప్రొటెక్షన్. సో రక్షణకి మీరు అర్హులు కాదు. సో మిమ్మల్ని రక్షించడం సాధ్యం కాదు. యూ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అండర్ ద క్రిమినల్ లా ఆఫ్ ది కంట్రీ. సిబిఐ విల్ ఎంటర్, విల్ పుట్ ఏ కేస్ and you will be prosecuted. If you are convicted, you have to even go to jail. So no more protection under parliamentary privileges. That is the stand taken by the Supreme Court of today, 7-judge bench. Voting to sambandham ledu. The moment you take money, you lose your protection under the parliamentary privileges. You will be prosecuted under the criminal law. Ever the class 1045? Vinay sir. Ippude apayalna 1045 da continue cheyala. 1045 da. Okay. So that's the judgment. Okay. What is the case? ఏంటమ్మది? ఒకరు చెప్పండి అమ్మా, నేను మర్చిపోయాను. క్లాస్ అంతా చెప్పి కేసు మర్చిపోయాను. మీరు చెప్పండి. సీతానేనా? SITA, సీతా సోరెన్. ఓకే, సీతా సోరెన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, March 4th, 2024. PV నరసింహారావు వర్సెస్ ద స్టేట్ CBI 1998. ఇది 7-judge బెంచ్, అది 5-judge బెంచ్. ఇది అనానిమస్ వర్డిక్ట్, అది 3/2 మెజారిటీ. ఇది మీ ఆన్సర్లో ఉండాలి. ఇంకా యూ కెన్ ఆల్సో బ్రింగ్ ఇన్ ఆ కీవర్డ్స్ రాసుకోండి. మీ ఆన్సర్లు ఇవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. రాజా రాంపాల్ వర్సెస్ ద స్పీకర్ లోక్సభ, ఆ కేసు గురించి కూడా మీరు ప్రస్తావించాలి. తర్వాత ఇంకేం చెప్పాలి? ఆర్టికల్ 105 గురించి చెప్పాలి, ఆర్టికల్ 194 గురించి చెప్పాలి. ఇంకా ఏం చెప్పాలి? కామన్వెల్త్ కంట్రీస్లో, యూకేలో, USA లో, ఆస్ట్రేలియాలో, కెనడాలో, ఇది కూడా చెప్పాలి మీరు. USA, UK, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, కామన్వెల్త్ కంట్రీస్లో చట్టసభలోని సభ్యులు అవినీతికి పాల్పడితే రక్షణ ఉండదు, వారు నేర విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందే. సో ఇవి మీ ఆన్సర్లో ఉంటే సరిపోతుంది, మెయిన్స్ ఆన్సర్లో. సో క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేద్దాం? Write down the question, mains question. The corrupt behavior of the legislators within the legislature, the corrupt behavior of the legislators within the legislature does not enjoy immunity from prosecution under the criminal law. The corrupt behavior of the legislators within the legislature does not enjoy immunity from prosecution under the criminal law. From prosecution under the criminal law. So critically examine the statement. Critically examine the statement. Critically examine the statement. Critically examine the statement in the light of the judgment of a 7-judge bench of the Indian Supreme Court, in the light of the judgment of the 7-judge bench of the Indian Supreme Court in the recent past. ఓకే, ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు, చట్టసభల్లోని సభ్యులు సభ లోపల
చట్టసభల్లోని సభ్యులు సభ లోపల అవినీతికి పాల్పడితే పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ కింద రక్షణ ఉండదు. చట్టసభల్లోని సభ్యులు సభ లోపల అవినీతికి పాల్పడితే పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ కింద రక్షణ ఉండదు. ఏడుగురు న్యాయమూర్తుల ఫుల్ స్టాప్ పెట్టండి. ఏడుగురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఏడుగురు న్యాయమూర్తుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఏడుగురు న్యాయమూర్తులు గల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పుని స్టార్టింగ్లో ఈ అంశం మీద అని రాయండి. ఈ అంశం మీద ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు కదా. ఈ అంశం మీద ఏడుగురు న్యాయమూర్తులతో కూడిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇచ్చిన తీర్పుని విమర్శనాత్మకంగా పరిశీలించండి. అంటే వాట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్. నథింగ్ ఈజ్ బ్యాడ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఓన్లీ. డిస్కస్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ ఇన్ ద అర్లియర్ జడ్జిమెంట్. పివి నరసింహారావు కేసులో వాళ్ళు ఇచ్చిన తీర్పులో ఉన్న పొరపాట్లని చర్చించవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఏ గుడ్ క్వశ్చన్ వర్త్ టు బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఎగ్జామినర్కి బుర్ర ఉంటే అడగాలి, బుర్ర లేకపోతే మనం ఏం చేయలేము. ఈ మధ్య బుర్ర ఉన్న వాళ్ళకి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తున్నారు చేయడానికి, రుద్దడంలో మళ్ళీ బుర్ర లేని వాళ్ళని ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏపీపీఎస్సిలో టీఎస్పీఎస్సిలో నేను గమనించింది ఏంటంటే ప్రశ్నలు చాలా ప్రామాణికంగా అడుగుతున్నారు. మెయిన్స్లో కూడా ప్రశ్నలు అడగడానికి కొంచెం స్టాండర్డ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. ఐఐటీలకి ఐఎంఎంలకి పేపర్ సెట్టింగ్ ఇస్తున్నారు. మూల్యాంకనం ఎవరితో చేయిస్తున్నారు? డిగ్రీ లెక్చరర్లు, జూనియర్ లెక్చరర్లు వాళ్ళతో చేయిస్తున్నారు. అంటే పేపర్ ఏమో చాలా ప్రామాణికంగా సెట్ చేసి ప్రమాణాలు లేని వాళ్ళతో నువ్వు పేపర్లో రుద్దిస్తే చదివిన వాళ్ళకి తేడా ఉండదు. నువ్వు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంటే చదివి దాంట్లో ఈ పాయింట్లన్నీ రాసి నువ్వు తలబొగలు కొట్టుకుంటా వాడు కనీసం దాన్ని ఆ తీర్పు కూడా వినిండాడు వాడు. అట్లాంటి వాడు మీ భవిష్యత్తు నిర్ణయిస్తాడు. దట్ ఈస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఇన్ ఇండియా. వెరీ ట్రూ. మీరు రాత్రింబవులు కష్టపడి అది ఇది చదివి గొప్పగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. వాడు అదేదో సినిమాలో డైలాగ్ ఉన్నట్లు కాలర్కున్న షర్ట్ వేసుకొని వచ్చేస్తాడు. వచ్చి టిక్కులు పెడతాడు, మార్కులు వేస్తాడు. అవగాహన ఉండదు సబ్జెక్ట్ మీద, తెలుసుకోవాల్సిన అవసరమూ ఉండదు. వాడిని ఎవరు అడగరు, ప్రశ్నించరు. పేపర్లో రుద్దేటప్పుడు టీచర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా. అరే ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వచ్చాయి, అసలు క్వశ్చన్ అర్థమైందా మనకు, ఈ క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ ఏంటి, వాళ్ళు మోడల్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. వీడు కూడా కొంచెం టైం పెట్టాలి. వాళ్ళ అబ్బాయో వాళ్ళ అమ్మాయో రాస్తే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పేపర్ రుద్దుతాడు. ఎంతమంది అమ్మాయిలు రాస్తూ ఉంటారు ఎగ్జామ్స్. ఇంకా అవన్నీ జరగని పని. అవన్నీ అంటే వాళ్ళే చేస్తారు, మనం అడగక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఒక ఆన్సర్ షీట్ని ఇద్దరు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. ఇద్దరికి మధ్య భేదం ఎక్కువ ఉందనుకో, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్కోర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటే థర్డ్ ఎవాల్యుయేషన్కి వాళ్ళే పంపిస్తారు. మనమేం అడగడానికి కూడా అవసరం లేదు. దెర్ విల్ బి 2 మినిమం ఎవాల్యుయేషన్స్ అనమాట. మీరు రుద్దారు, నాకు 60 వేశారు, ఆ అమ్మాయి నాకు 100 వేసింది. హౌ కెన్ ఇట్ బి పాసిబుల్? 60 ఒకరు 100 ఒకరు. సో దిస్ పేపర్ విల్ గో ఫర్ థర్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ an objective will be taken. But the problem here is, మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ప్రిలిమ్స్ పోతుందని వెళ్ళి ఉద్యమాలు చేస్తారు. 1:50 కాదు సార్, 1:100 తీయండి. 1:100 తీస్తే 46,000 మంది మెయిన్స్ రాస్తారు. అంతమంది పేపర్లని నాణ్యతతో మూల్యాంకనం చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తారు మీరు ఎవాల్యుయేటర్స్ని? సాధ్యం కాదు. ఎవ్రీ టామ్, డిక్ అండ్ హ్యారీ పర్సన్ విల్ స్టార్ట్ కరెక్టింగ్ యువర్ స్క్రిప్ట్. మూల్యాంకనం చేసి మీ భవితవ్యాన్ని తేల్చేస్తారనమాట. వాళ్ళ భవిష్యత్తుకే దిక్కు ఉండదు, మీ భవిష్యత్తుని వాళ్ళు తేల్చేస్తూ ఉంటారు. ఈజ్ దట్ గుడ్? కావాలంటే మనం అందరం డబ్బులు ఇద్దాం, మాకు క్వాలిటీ ఎవాల్యుయేటర్స్ కావాలి, 10,000 ఖర్చు అవుతుందా, ఇచ్చేద్దాం డబ్బులు. క్వాలిటీ ఎవాల్యుయేషన్ జరిగితే చదువుకున్నవాడు, విషయం ఉన్నవాడు సెలెక్ట్ అవుతాడు. మా ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్, నేను కూడా బాధితున్నే. నేను 2020లో గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ రాసినప్పుడు కోవిడ్ ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, సడన్గా వచ్చింది. అది ఒక అసాధారణ పరిస్థితి. వాళ్ళు నోటిఫికేషన్లో డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తామని చెప్పలేదంట. అసాధారణ పరిస్థితుల్లో చెప్పడానికి ఉండదు. సో దే టుక్ ఏ డెసిషన్ టు ఎవాల్యుయేట్ డిజిటలీ. అంటే ఆన్సర్ బుక్లెట్స్ స్కాన్ చేసి ఐఐటీలు, ఐఐఎంలు అందరు ప్రొఫెసర్లకి వాళ్ళకి మెయిల్ పంపించినారు, రుద్ది మార్కులు వేశారు, మాకు ఇంటర్వ్యూలు వచ్చినాయి.
కోర్టులో కేసు వేశారు వీళ్ళు ఏమని, మీరు డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తామని నోటిఫికేషన్లో చెప్పలేదు, వెబ్ నోట్ ఇవ్వలేదు, కాబట్టి మాన్యువల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయండి అన్నారు. ఓకే అని చెప్పాడు జడ్జు. సరే మాన్యువల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయమంటే ఒకసారి చేయాలన్నా రెండుసార్లు చేయాలన్నా? ఒకసారే చేయాలి. ఒకసారి చేశారు. ఆ తర్వాత ఆ సెక్రటరీ వెళ్ళిపోయాడు. ఉన్న సభ్యులకి ఇంకో లిస్టు కావాలని అనుకున్నారు, మళ్ళీ ఇంకోసారి రుద్దించినారు. ఆ మధ్యలో జరిగిన ఎవాల్యుయేషన్ గురించి ఎవరికి ఏం తెలియదు, ఎవరు సెలెక్ట్ అయ్యారో కూడా తెలియదు. సో సెకండ్ మాన్యువల్ ఎవాల్యుయేషన్కి డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్కి తేడా, 62% ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద డిజిటల్ ఎవాల్యుయేషన్ దే ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్టర్ మాన్యువల్ ఎవాల్యుయేషన్. అంటే మీ మూల్యాంకనంలో ప్రమాణాలు ఉంటే ప్రతి 100 మందిలో 62 మంది అదృశ్యమైపోతారా? 100 మందిలో 10-20 మంది పోయారంటే అర్థం ఉంది. ఫర్ ఎవ్రీ 100, 62 పీపుల్ హూ ఆర్ అర్లియర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ దే వర్ నాట్ సెలెక్టెడ్. అంటే పిచ్చోడి చేతిలో రాయి అన్నట్లు. అందుకని డోంట్ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్. రేపు గ్రూప్ 1కి బాగా సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యి బ్లడ్ ఇచ్చి రేపు ఇంటర్వ్యూ రాలేదని, సర్వీస్ రాలేదని మీరు తలలో బాదుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రాకపోవడానికి మీరు కారణం కాకపోవచ్చు, కమిషన్ కూడా కారణం కావచ్చు. మూల్యాంకనం సరిగ్గా చేయకపోతే, సరైన వ్యక్తులు చేయకపోతే ఓడలు బండ్లు అవుతాయి, బండ్లు ఓడలు అవుతాయి. దానికి మీరు కారణం కాదు. కాబట్టి బాధపడకండి, మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రయత్నించండి, అందుకని వేరే ఆప్షన్ లేదు. రాస్తూ ఉంటే ఎప్పుడో ఒకసారి అదృష్టం కలిసి వస్తే అలా వస్తుంది. అదృష్టంతో వస్తున్నాయి ఉద్యోగాలు, టాలెంట్తో రావట్లేదు. దట్స్ ద సారీ స్టేట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. యూపీఎస్సీ మచ్ బెటర్. యూపీఎస్సీలో ప్రతి ఇవాల్యుయేటర్కి లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ ఇస్తారు. ఒక్కొక్క స్క్రిప్ట్కి ఇచ్చే డబ్బులు డీసెంట్గా ఉంటాయి, ప్రాపర్ ఇవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. వీళ్ళకి ఒక స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ చేయడానికి ఇచ్చే డబ్బులు తక్కువ, వాళ్ళకి ఇచ్చే సమయం కూడా తక్కువ. మరి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ పేపర్లు తక్కువ డబ్బులకు చేయమంటే క్వాలిటీ ఉంటుందా? ఇప్పుడు 100 గంటల్లో చెప్పే పాలిటీ ర్యాపిడ్ రివిజన్ సార్ 10 గంటల్లో చెప్పేయండి అంటే వీ కెనాట్ ఎన్షూర్ క్వాలిటీ. చెప్పిన కాడికి ఉపయోగపడతాయి, చెప్పనివి కవర్ కానివి పోతాయి. సో స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. సో ఇది కూడా మైండ్లో పెట్టుకోండి. సో ఆత్మహత్యలు, వాళ్ళు చేసిన పాపాలకి మీరు ఆత్మహత్యలు చేసుకోకూడదు. జరిగింది కదా, మన ఒక అమ్మాయి మొన్న ఎగ్జామ్స్ అన్నీ పేపర్స్ లీక్ అయ్యి, ఆ పేపర్స్ లీక్ అవ్వకపోయినా ఎగ్జామ్ పెట్టినా మన వాళ్ళు అంత గొప్పగా ఏం పెట్టట్లేదు. సో ఇవన్నీ చెప్పకూడదు యాజ్ ఏ టీచర్. సో నా మీద కేసు కూడా పెట్టచ్చు అన్నమాట. అంటే ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థుల యొక్క విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. వాస్తవాలు ఇవి, వాస్తవాలు మాట్లాడుతున్నాము. ఏపీపీఎస్సీని ఎగ్జాంపుల్ కదా. లెట్ ద ఏపీపీఎస్సీ నాకు ఐ షుడ్ నాట్ డిస్క్లోజ్ ద నేమ్స్. మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దే దెమ్సెల్వ్స్ అడ్మిట్ దట్ దే ఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ టు ఎవాల్యుయేట్ పేపర్స్. కొన్ని సబ్జెక్టులను ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఎవాల్యుయేటర్సే దొరకట్లేదంట. ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చారు, సొసైటీ తీసుకొచ్చారు, ఎథిక్స్ తీసుకొచ్చి సిలబస్లో పెట్టారు ఆర్భాటంతో. మరి దానికి తగ్గట్టుగా వాటిని కరెక్షన్ చేసే, మూల్యాంకనం చేసే వ్యక్తులను కూడా మీరు పట్టుకోగలగాలి కదా. మరి ఏం ఉపయోగం? గొప్పగా సిలబస్ తీసుకొచ్చారు, చాలా గొప్పగా క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేశారు, ఇవి రెండు గ్రేట్. మూల్యాంకనంకి వచ్చేదికి చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు. మరి చదివిన వాళ్ళకి తేడా లేకుండా కరెక్షన్ జరిగితే ఇట్ హర్ట్స్ పీపుల్ లైక్ ఎనీథింగ్. అంటే బాగా చదివిన వాడికి ఇంటర్వ్యూ రాదు. ఏదో అన్ని పేపర్లు అటెంప్ట్ చేసి, అన్ని క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేసి సడన్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఉన్న వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ సర్వసాధారణం స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్లో. సో రానివాడు చేతగానివాడు కాదు, వచ్చినవాడు అత్యంత సమర్థుడు కాదు. ఇది కఠోర వాస్తవం. కాబట్టి వస్తే ఫీల్ హ్యాపీ, రాకపోతే బ్లేమ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫిట్ ఏజెన్సీ టు పిక్ ద రైట్ పీపుల్. సరైన అభ్యర్థుల్ని తీసుకునే దమ్ము పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్కి లేదు. ఐ కెన్ సే ఇట్ ఓపెన్లీ ఈవెన్ బిఫోర్ ద ప్రెస్. లెట్ దెమ్ ఫైల్ ఏ కేస్, ఐ డోంట్ కేర్. ఐ కెన్ ప్రూవ్ బిఫోర్ ఏ కోర్ట్ ఆఫ్ లా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. తెలంగాణలో ఒక చిన్న సజీవ సాక్ష్యం ఉంది కదా. అన్ని పేపర్లు లీక్ అవుతాయా? నేను ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే 4-5 బిట్లు తప్పులు ఉంటాయేమో. ద సో కాల్డ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ విచ్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ, రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ, దానికి ఒక పెద్ద యంత్రాంగము, సపరేట్ బడ్జెట్. పేపర్ సెట్ చేస్తే అన్ని బూతులే ఉంటాయి, 10ల సంఖ్యలో తప్పులు ఉంటాయి. ఒక వ్యక్తి చేయగలిగింది ఒక సంస్థ చేయలేకపోతే ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఏ షేమ్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్?
కొన్ని వేల మంది అభ్యర్థులు మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లో ఇంటి దగ్గర డబ్బులు పంపించే స్తోమత కూడా ఉండదు వాళ్ళకి. ఇక్కడ వాళ్ళకి తినడానికి కూడా కష్టమే. ఐ సీ మెనీ స్టూడెంట్స్ హియర్, తెలంగాణ పిల్లలు ఇన్స్టిట్యూట్ పాంప్లెట్స్ పంచి ఆ వచ్చే డబ్బులతో హాస్టల్ ఫీజు కట్టుకుంటూ, స్టడీ హాల్ ఫీజు కట్టుకుంటూ చదువుకుంటున్నారు. మరి వాళ్ళంతా నిజాయితీగా కష్టపడి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అంతకన్నా ఎక్కువ నిజాయితీతో పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ వారి విధులు నిర్వర్తించాలనా లేదా? నిర్వర్తించాలి కదా. నిర్వర్తిస్తే ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? అన్ని పేపర్లు లీక్ అవ్వడం. సో ఇట్స్ ఏ క్రైమ్ కమిటెడ్ బై పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. సో భారతీయుల్లో ఇది రివోల్ట్ లక్షణాలు తక్కువ. కారల్ మార్క్స్ సెడ్ వన్స్, ద కర్మ సిద్ధాంతము భారతీయుల్లో విప్లవ భావాలని అణచివేసింది. నా జీవితం ఇలా ఉంది అంటే దానికి కారణం పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అని మనం ఫీల్ అవ్వం. గత జన్మలో నేను ఏదో పాపాలు చేశాను, అందుకే ఈ జన్మలో నాకు ఇలా ఉంది అని సరిపుచ్చుకొని పోరాటం చెయ్యం. దట్స్ వెరీ డేంజరస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కర్మ. కర్మ సిద్ధాంతం ఇట్ హ్యాస్ సప్రెస్డ్ ద రెవల్యూషనరీ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. దానికి తోడు మన మహాత్మా గాంధీ, ఆఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్. ట్రూత్ అండ్ నాన్ వయలెన్స్, అహింసా, సత్యాగ్రహం. ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ ఎ సొసైటీ, నాట్ టు అలో ఏ కల్చర్ ఆఫ్ వయలెన్స్. సో దట్స్ ద ప్రాబ్లం. సో బాగా చదవండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ. నేను ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్లో నాది BDS అయిపోయింది 2006లో. 2024 అయిపోయింది. జస్ట్ మినిట్. ఎన్ని రోజులైంది? 2006, 16, 20, దాదాపు 18 సంవత్సరాల నుంచి ఇంకా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉన్నా. అక్కడ మా జూనియర్ ఒక అమ్మాయి, ఆ పేరు కూడా మర్చిపోయాను, గుర్తొస్తుంది మధ్యలో. ఆ అమ్మాయి జస్ట్ అలా BDS అయిపోయింది. BDS ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు ప్రొఫెసర్ అమ్మాయిని ఫెయిల్ చేసింది. రీజన్ ఏంటంటే అమ్మాయి ప్రొఫెసర్ హెయిర్ స్టైల్ గురించి కామెంట్ చేసిందంట, అందుకని అమ్మాయిని ఫెయిల్ చేశారు. అమ్మాయి ఇలా వచ్చింది, అలా కోచింగ్ అటెండ్ అయింది. షీ గాట్ ఇన్ టు RDO. నోబడి కుడ్ స్టాప్ హర్. నవ్య అమ్మాయి పేరు, నవ్య. సో ఫ్రెషర్ అమ్మాయి గాట్ RDO. ఆ అమ్మాయికి RDO వచ్చిన తర్వాత ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వదిలేసి ఆయన కూడా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు. అంతకుముందు వాళ్ళ మామగారు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తానంటే ఎందుకమ్మా అని అన్నారు. బై సమ్హౌ కోయిన్సిడెన్స్ అమ్మాయి వెళ్ళింది, RDO వచ్చింది. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళకపోతే RDO వచ్చేది కాదు. ఆ తర్వాత ఆయన సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ మానేశాడు, ప్రిపేర్ అయ్యాడు. కానీ అందరికీ రాత ఉండదు కదా. అలా మీలో ఎవరికైనా రాత ఉంటే వస్తుంది, రాసి పెట్టుంటే వస్తుంది. కానీ రాసి పెట్టుంటే మీరు రాయకుండా రాదు, మీరు కూడా రాయాలి, ఏదో ఒకటి రాయాలి. సో వస్తే, అందుకని నేను కూడా పోరాటం వదిలిపెట్టలేదు. ఆఫ్ కోర్స్ అంతే కదా. కర్మ సిద్ధాంతం అవన్నీ ట్రాష్ అవి. యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ డెస్టినీ. మన జీవితం, మన భవిష్యత్తు మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. సోమరిపోతుల్లాగా ఉంటే భవిష్యత్తు అంధకారంగానే ఉంటుంది. కష్టపడితే జీవితంలో వెలుగులు ఉంటాయి. మన క్లాస్ అయినాక మాట్లాడదాం. అయిపోయిందా టైం? ఎంత? 10:40. సో వీఆర్ డన్ విత్ ఇట్. ఇది కూడా రికార్డ్ అయిందా? ఓకే. సో ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్, మెయిన్స్ క్వశ్చన్. ట్రై టు మేక్ ఇట్, మౌనిక, డోంట్ మేక్ ఇట్ వెరీ లెంగ్తీ. 2.5 pages. ఆ అమ్మాయి చాలా క్రిస్ప్గా రాసింది. ఈరోజు మీ పేరేం పేరమ్మా? నిహారిక. నిహారిక కూడా అదే డొమిసైల్ రిక్వైర్మెంట్, జస్ట్ 1/3/4 పేజ్ రాసింది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కవర్డ్. లెంగ్తీగా రాస్తే తప్పులేదు, మీరు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా రాయాలి. 15లో ఒక 7-8 క్వశ్చన్లు 3-3.5-4 పేజీలు రాయండి. కానీ ప్రతి క్వశ్చన్ 3.5-4 పేజీలు రాస్తే మీకు టైం సరిపోదు. 15 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి కుదరదు. 7-8 క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ లెంగ్తీ, 3-4 pages. Then other 3-4 questions, some 2-2.5 pages. Last few questions 1.5-2 pages. So you need to manage time. So tomorrow we'll take up a union and its territory. లేదా షెడ్యూల్స్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ.